Hi students, today we are discussing some problems related to double integration. Then the first problem is sketch the region of integration. Sketch the region of integration for the integral 0 to 2 integral x squared to 2x 4x plus 2 into dy dx. Then and write an equivalent integral. Question continue cheyana and write an equivalent integral with the order of integration is reversed. With the order of integration is reversed. This is the problem. Sketch the region of integration for the integral 0 to 2 integral x squared to 2x 4x plus 2 into dy dx and write an equivalent integral with the order of integration is reversed. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇന്റഗ്രലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രലിലെ റീജിയനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. സ്കെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Then f of x y എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ കിടപ്പുണ്ട്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല. കാരണം സ്കെച്ച് ദ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വരുന്ന യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ നൊട്ടേഷൻ എന്താ? ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ r f of x y dA. This is the notation for double integration. Then double integral over R, that is the region of integration. Here R is described by integral 0 to 2 integral x squared to 2x. Then നോക്കി ഇനി ലിമിറ്റ്സ് എങ്ങനെ വരാം? Here the integration, here the order of integration is first with respect to y, then with respect to x. That is the limits of y are, the limits of y are x square less than or equal to y less than or equal to 2x. And the limits of x അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് വേരിയബിളിന്റെ ലിമിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇന്നർ ഇന്റഗ്രൽ ലിമിറ്റ്സ് വരിക. ഫസ്റ്റ് വേരിയബിളിന്റെ റേഞ്ച് ആയിരിക്കും ഇന്നർ ഇന്റഗ്രലിന്റെ ലിമിറ്റ്സ് വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് y varies from x square to 2x and x varies from 0 to 2. That is 0 less than or equal to x less than or equal to 2. This is the region. അപ്പോൾ r വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം? r is described by x square less than or equal to y less than or equal to 2x 0 less than or equal to x less than or equal to 2. ഈ റീജിയൻ ആണ് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്ന് വരയ്ക്കാം അല്ലേ? ഇത് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വി കൺസിഡർ y equal to x square. അതുപോലെ തന്നെ y equal to 2x. From here we consider x equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും x equal to 2 എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഇനിയാണെങ്കിൽ ഫിഗർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും? x ആക്സിസും y ആക്സിസും പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. Then y equal to x square. y equal to x square എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? y equal to x square എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. x ന്റെ ഈവൻ പവർ ആയതുകൊണ്ട് x ന്റെ ഈവൻ പവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സിമെട്രിക്കൽ അബൌട്ട് ദ y ആക്സിസ് ആണ്. അപ്പോൾ y equal to x square എന്ന് പറയുന്ന പരാബോള എങ്ങനെ വരും? y equal to x square. This is the parabola. y equal to x square. Then next line is y equal to 2x. y equal to 2x എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എങ്ങനെ വരും? y equal to 2x ആണ്. Then x വാല്യൂസും y വാല്യൂസും പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ x equal to 0 ആകുമ്പോൾ y യും 0, x equal to 1 ആകുമ്പോൾ y യുടെ വാല്യൂ 2, x equal to 2 ആകുമ്പോൾ y യുടെ വാല്യൂ 4 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒറിജിനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തു പോകുന്ന ലൈൻ ആണ്. This is y equal to 2x. Then next രണ്ട് കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാ? x equal to 0 and x equal to 2. x equal to 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഏത് വരുമായിരിക്കും? This is 1, this is 2. Then ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പോയിന്റാ? നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ? y equal to x square ഉം y equal to 2x ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ x square equal to 2x, that is x square minus 2x equal to 0.
x minus 2 into x equal to 0. That is x equal to 0 and x equal to 2. Then x equal to 0 y even down 0. That is one point of intersection 0 0. Then x equal to 2 y equal to y equal to 2 into 2 4. അല്ലെങ്കിൽ x square, that is 4. That is this point is 2 4. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ x equal to 2 എന്ന് പറയുന്ന ലൈന് അല്ലേ 2 ൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഈ ലൈൻ x equal to 2. Then x equal to 0. x equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ ലൈൻ ഏതാ വരാം? That is our y axis. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റീജിയൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ അതായത് y equal to 2x എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും y equal to x square എന്ന് പറയുന്ന പരാബോളയും അതുപോലെ x equal to 2 എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും x equal to 0 യും കൂടെ കവർ ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും? This is the region of integration. This is our region of integration. That is our first question. Sketch the region of integration for the integral. അപ്പോൾ നമ്മുടെ region of integration എന്ന് പറയുന്ന this one. Then അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാക്കി കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. Write an equivalent integral with the order of integration reverse. അതായത് നമ്മുടെ order of integration reverse ചെയ്ത് എങ്ങനെ എഴുതാം? അപ്പോൾ order of integration reverse എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് എന്താ? Here the integration first with respect to y then with respect to x. അപ്പോൾ order of integration reverse ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീനിങ് first integration with respect to x ആക്കണം then with respect to y ആക്കണം അല്ലേ? That is integral double integral 4x plus 2 into dx dy over r. Then we want to find out the values of x and y. അപ്പോൾ സെയിം ലിമിറ്റ്സ് അല്ല, ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് വരും. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ലിമിറ്റ്സിനും വാല്യൂവിനും ഡിഫറൻസ് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റീജിയൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എടുത്ത് വരയ്ക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ മതിയോ? y equal to 2x ഉം y equal to x square എന്ന് പറയുന്ന curve വരും. Then the point of intersection are 0 0. Then this one is 2 4. Right? Then this is our region of integration. This is our region of integration R. Then if we consider integration with respect to x, first integration with respect to x ആണെങ്കിൽ we have to consider an elementary strip parallel to the x axis. x axis ന് parallel ആയിട്ടൊരു elementary strip നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. Then this elementary strip extends from എവിടുന്ന് എവിടെ വരെയാണ് നോക്കുക, ഈ റീജിയനിൽ എവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഈ സ്ട്രിപ്പിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരുന്നത് എന്താ? y equal to 2x എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും റൈറ്റ് സൈഡ് വരുന്നത് y equal to x square ആണ് അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് x ന്റെ ലിമിറ്റ്സ് ആണ്. x equal to എന്ന് എഴുതാം. From here x equal to y by 2. From here x equal to root of y. That are the limits of x are y by 2 and x equal to root y. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് y യുടെ ലിമിറ്റ്സ് വേണം. അതായത് ഈ എൻറ്റയർ റീജിയൻ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് y യുടെ ഏത് മിനിമം വാല്യൂ മുതൽ ഏത് മാക്സിമം വാല്യൂ വരെ മൂവ് ചെയ്യണം നോക്കുക. y യുടെ മിനിമം വാല്യൂ അതായത് ഈ എൻറ്റയർ റീജിയൻ കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രിപ്പ് ഇവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം അല്ലേ? ഇവിടെ y യുടെ മിനിമം വാല്യൂ വരുന്നത് then ഇങ്ങോട്ടേക്കല്ലേ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പം മാക്സിമം വാല്യൂ വരുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പം മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് y equal to 0 and the maximum value is y equal to y coordinate ഏതാ? y equal to 4. Therefore the limits of y are y equal to 0 to y equal to 4. Therefore the given integral can be written as അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇന്റഗ്രലിനെ നമുക്കിപ്പോൾ ഓർഡർ ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇന്റഗ്രൽ outer integral constant integral 0 to 4 integral y by 2 to root of y then function same ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും 4x plus 2 into dx dy. നമ്മളോട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Just write an equivalent integral with the order of integration is reversed. അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ഇന്റഗ്രലിന്റെ ഓർഡറിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് എഴുതാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളോട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താലും സെയിം ആൻസർ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ഓക്കെ, then next ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. ഫൈൻഡ് the volume of
find the volume of the wedge like solid, the wedge like solid that lies beneath the surface is equal to 16 minus x square minus y square and above the region are capital R bounded by the curve y equal to 2 into root x, the line y equal to 4x minus 2 and the x-axis. We want to find out the volume of the wedge-like solid that lies beneath the surface z equal to 16 minus x square minus y square and above the region are bounded by the curve y equal to 2 into root x, the line y equal to 4x minus 2 and the x-axis. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വെഡ്ജ് ലൈക്ക് സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഒരു സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പില്ല, നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ലേ വീടുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൈപ്പിനെ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ, അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പൈപ്പ് കഷ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ 4/1 പോർഷൻ, നേരെ ഒരു 4/1 പോർഷൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന സാധനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷേപ്പിനെയാണ് വെഡ്ജ് ലൈക്ക് സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗേൾസ് ഒക്കെ ഇടുന്ന ഹൈ ഹീൽ ചെരുപ്പുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, പോയിന്റഡ് അല്ലാത്ത ഹൈ ഹീൽ ചെരുപ്പ് അടി മുഴുവൻ സോളുള്ളത്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഷേപ്പ് വരുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെഡ്ജ് ലൈക്ക് സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അതിന്റെ അപ്പർ പോർഷനിൽ വരുന്ന സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് z equal to 16 minus x square minus y square. ദെൻ അതിന്റെ ബിലോ പോർഷനിൽ വരുന്ന റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, r is bounded by the curve y equal to 2 root x, the line y equal to 4x minus 2 and the x-axis. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വോളിയം ആണ്. വോളിയത്തിന്റെ ഫോർമുല എന്ത് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, വോളിയം equal to double integral over r f of xy into dA. Double integral over r f of xy into dA, where f of xy equal, what is f of xy here? Is it equal to അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ, that is f of xy, that's equal to 16 minus x square minus y square. Is it equal to f of xy equal to 16 minus x square minus y square, and the region of integration r is described by y equal to 2 into root x and the line y equal to 4x minus 2 and the x-axis. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ റീജിയൻ ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ റീജിയൻ ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം, എങ്ങനെ വരും നോക്കാം. ദെൻ റീജിയൻ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും കൺസിഡർ ചെയ്തു, എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും എടുത്തു. ആൻഡ് y equal to 2 root x, y equal to 2 root x കൺസിഡർ ചെയ്യാം, that's equal to y square equal to 4x എഴുതാം അല്ലേ. then y square equal to 4x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പരാബോളയാണ് വരിക. y യുടെ ഈവൻ പവർ ആയതുകൊണ്ട് it is symmetrical about the x axis. y equal to 2 root x, പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ മാത്രം ഉള്ളതുകൊണ്ട് this portion, this is y equal to 2 into root x. then next the line y equal to 4x minus 2, y equal to 4x minus 2 എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം, x വാല്യൂസ് y വാല്യൂസ് എന്ത് വരും നോക്കാം അല്ലേ. x equal to 0 ആവുമ്പോൾ y equal to എന്ത് വരും -2, x equal to 1/2 ആവുമ്പോൾ എന്ത് വരും നോക്കിയേ, x equal to 1/2 ആവുമ്പോൾ y യുടെ വാല്യൂ 0, x equal to 1 ആവുമ്പോൾ y യുടെ വാല്യൂ 2. ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് പോയിന്റ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 0, x ന്റെ വാല്യൂ 0 ആവുമ്പോൾ x കോർഡിനേറ്റ് 0 ആവുമ്പോൾ y യുടെ വാല്യൂ -2, ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് വരും. ദെൻ x ന്റെ വാല്യൂ 1/2 ആവുമ്പോൾ 1/2 1 ഇങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ x equal to 1/2 ആവുമ്പോൾ y coordinate 0, that is this line point. then x equal to 1 ആവുമ്പോൾ y equal to 2 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് അല്ലേ. then
ഈ പോയിന്റ് 1/2. This is 1 minus 1. This is minus 2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ -2 ൽ കൂടെ then 1/2 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ കൂടെ then 1 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈൻ ആണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലൈൻ. അതായത് പരാബോള ഉണ്ട്, then the line y equal to 4x minus 2. പിന്നെ ഏതാ റീജിയൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? the x axis. റീജിയൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് the x axis. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റീജിയൻ ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പോർഷൻ. ഈ പോർഷൻ വരുന്നില്ല, താഴേക്കുള്ള പോർഷൻ വരുന്നില്ല, നമുക്ക് അതങ്ങ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. then this is 1/2. നമ്മുടെ റീജിയൻ ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് y equal to 2 root x എന്ന് പറയുന്ന പരാബോള, then y equal to 4x minus 2 എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ, then x axis that is y equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന y equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന x axis ആണ് നമ്മുടെ റീജിയൻ വരുന്നത്. then നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ r f of x y into dA. ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x then with respect to y, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y then with respect to x ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആദ്യമേ ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x then with respect to y പറയാം അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x then with respect to y ആണെങ്കിൽ വോളിയം ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? വോളിയം ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ r f of x y that is 16 minus x square minus y square into dx dy. dx dy. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം x ന്റെ ലിമിറ്റ്സ് കാണാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? x ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടൊരു സ്ട്രിപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. x ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടൊരു സ്ട്രിപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റ് x equal to എവിടെ നിന്ന് എവിടെ വരെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന നോക്കി. അതായത് x ന്റെ ലിമിറ്റ്സ് എന്ത് വരണം? ഈ സ്ട്രിപ്പ് ഈ റീജിയനിൽ എവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും സ്ട്രിപ്പിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് y equal to 2 root x എന്ന് പറയുന്ന പരാബോളയും റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് y equal to 4x minus 2 എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ y ഈ റീജിയനിൽ എവിടെ ഈ സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചാലും അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് y equal to 2 root x ഉം y equal to 4x minus 2 എന്ന് പറയുന്ന ലൈനുമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാം y square equal to 4x എഴുതാം. അതുപോലെ തന്നെ and from here we can write y plus 2 equal to 4x. നമുക്ക് x ന്റെ ലിമിറ്റ്സ് അല്ലേ വേണ്ടേ. അപ്പം that implies x equal to y square divided by 4 and x equal to y plus 2 divided by 4. That are the limits of x. x equal to y square by 4 മുതൽ x equal to y plus 2 divided by 4 വരെയാണ് നമ്മുടെ x ന്റെ ലിമിറ്റ്സ് വരിക. ഇനി y ന്റെ ലിമിറ്റ്സ് വേണം. y വേരി ചെയ്യുന്ന എവിടുന്ന് എവിടെ വരെ നോക്കിയേ. അതായത് ഈ എൻറ്റയർ റീജിയൻ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സ്ട്രിപ്പ് y യുടെ ഏത് മിനിമം വാല്യൂ മുതൽ മാക്സിമം വാല്യൂ വരെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. ഏത് മിനിമം വാല്യൂ മുതൽ ഏത് മാക്സിമം വാല്യൂ വരെ മൂവ് ചെയ്യണം? ഇവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് y equal to 0 മുതൽ മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ y യുടെ വാല്യൂ 2. That is the limits of y are from y equal to 0 to y equal to 2, right? അപ്പോൾ നമുക്ക് x ന്റെ y യുടെ ലിമിറ്റ്സ് കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ വോളിയത്തിന്റെ ഫോർമുലയിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഇതൊന്നും ഇവിടുത്തെ താഴത്തെ പോർഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം തയ്യില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. then അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോളിയം equal to integral outer integral limits constant, that is integral 0 to 2, then inner integral limits y square by 4 up to y plus 2 divided by 4, then 16 minus x square minus y square into dx dy. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ വേയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. then ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x ആണ് വരിക. ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? this is equal to outer integral അതേ ഇവിടുത്തെ അല്ലേ. integral 0 to 2 16x minus x cube by 3 minus y square is a constant, y square into x between the limits y square by 4 up to y plus 2 divided by 4 into dy, right? Then that's equal to upper limit lower limits substitute ചെയ്യണം അല്ലേ. integral 0 to 2 into 16 into upper limit substitute ചെയ്യുമ്പോൾ y plus 2 divided by 4 minus y square divided by 4
minus, here we have 1 by 3. 1 by 3 into x cube, that is y plus 2 divided by 4 the whole cube minus y square divided by 4 the whole cube minus y square is a constant. Y square into x in limits കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? That is y plus 2 divided by 4 minus y square divided by 4 into, here we have dy. That's equal to, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ values എല്ലാം substitute ചെയ്തു. ഇനി അതിന്റെ simplification ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? That's equal to എന്ത് വരും? This is equal to integral 0 to 2. നോക്കിയേ, ഇവിടെ 4 denominator common ആയിട്ടുണ്ട്. 4 ഉം ഈ 16 നോട് cancel ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 4 into y plus 2 minus y square, right? Then here we have denominator രണ്ടിടത്തും വരുന്നത് 4 cube ആണ്. 4 cube എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? 4 cube that is 64. അപ്പോൾ 3 into 64. 64 നെ ഞാൻ outside ലേക്ക് എഴുതി. Then പിന്നെ വരാൻ പോകുന്നത് y plus 2 the whole cube. Y plus 2 the whole cube minus y square the whole cube. Y square ന്റെ cube എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? That is y raised to x raised to m the whole raised to n. X raised to m the whole raised to n equal to x raised to m എന്നല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് വരും? y raised to 6 minus, here we have 1 by 4 as constant. 1 by 4 into എന്ത് വരും? y square into y plus 2 minus y square into y square into dy. That's equal to, ഇനി again നമ്മൾ simplification ചെയ്ത് substitutionലേക്ക് പോവാണ്. That's equal to 4y multiplication ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്താൽ that's equal to integral 0 to 2 4y plus 8 minus 4y square then y plus 2 the whole cube എന്ത് വരും? എല്ലാത്തിനും ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നത് 64 into 3 ആണ്. 64 into 3 എന്ന് പറയുന്നത് 192 ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് വരും? then പുറത്തൊരു മൈനസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? മൈനസ് ഓഫ് y cube plus എന്ത് വരണം? a plus b the whole cube. a plus b the whole cube എന്താ? a plus b the whole cube equal to a cube plus 3 into a square b plus 3ab square plus b cube ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ y cube minus മൊത്തം ടേബിളിൽ പുറത്തെ മൈനസിനെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 3 into y square into 2 that is 6 y square minus മൈനസിനകത്തേക്ക് കൊടുത്തേക്കാം minus then വരാൻ പോകുന്നത് 3 into a into b square that is 3 into y into 2 square that is 12y minus 2 cube that is 8. ഇനി ഓരോന്നിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വരുന്നത് 192 minus എന്ത് വരും? y raised to 6 divided by 192 minus ബാക്കി കാൽക്കുലേഷൻ എന്ത് വരും? ഇവിടെ ഒരു y square y plus 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് വരും? minus 1 by 4 into y cube divided by 4 plus 2 into y square minus ആണ് വരും അല്ലേ? മൈനസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വരും. minus 2y square divided by 4 then minus എന്താവും? plus y raised to 4 divided by 4 into എന്താവും? dy. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ again ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. that's equal to ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? this is equal to 4 into y ഇന്റഗ്രൽ വരുന്നത് y square by 2. ഇതിന്റെ ടേംസിനെ എല്ലാം കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അതിന് എളുപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യായിരിക്കും. 4 into y square by 2 plus 8 ന്റെ ഇന്റഗ്രൽ വരുമ്പോൾ 8y minus 4 into y cube divided by 3 minus y cube ന്റെ ഇന്റഗ്രൽ വരുമ്പോൾ y raised to 4 divided by വരും അല്ലേ? that is 5 y raised to 4 divided by 192 into 4 വരുന്നത് 768. നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് ചെയ്തോളൂ. 768 minus 6 into y square ഇന്റഗ്രൽ വരുന്നത് y cube divided by 192 into 3 വരും. that is 576. then minus 12 into y square divided by 192 into 2 വരും. that is 384 minus
ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ത് വരും? 8/192 into y മൈനസ് y സ്ക്വയർ ഇന്റഗ്രൽ y raised to 6 ന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ത് വരും? y raised to 7 divided by 7 വരണം. 7 into 192 വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും? It is 1344 minus y cubed ഇന്റഗ്രൽ y raised to 4 divided by already 4 എടുക്കുന്നത്, that is 16 minus 2 into y cube divided by y square into y cube divided by 3 വരും, that is 12 plus last time y raised to 5 divided by denominator വരുന്ന 4 already ഉണ്ട്, അപ്പോൾ 20 between the limits 0 to 2 0 to 2. then lower limit കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ടേംസും എന്തായി പോക്കോളും? 0 ആയി പോക്കോളും. then upper limit wide ടേംസിലെല്ലാം 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസർ വരുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തോളൂ. കാൽക്കുലേറ്ററിൽ എൻട്രി ചെയ്ത് ചെയ്യാണ് ബെറ്റർ. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ആൻസർ വരുന്നത് 12.35. this is equal to 12.35. that is the volume of the wedge-like solid. it is bounded by z equal to 16 minus x square minus y square and bounded below by the region R. This is the value. 12.35 is the answer. Then ഇതേ പ്രോബ്ലം തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്താ ഓപ്ഷൻ? ഇന്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത ഇന്റഗ്രേഷൻ, ഈ ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കുറേ ടേംസ് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ കുറേ ടേംസ് വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ക്ലബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിലും ബെറ്റർ ഇങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ദെൻ ഇതേ പ്രോബ്ലം തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y എടുക്കുക, ദെൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റായിരുന്നോ അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x തന്നെയാണ് നിർബന്ധമുണ്ടോ? y വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റായിരുന്നോ? അങ്ങനെ y വെച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും നോക്കാം. y വെച്ചിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ റീജിയൻ ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കുകയാണേ. y equal to 2 root x എന്ന് പറയുന്ന പരാബോള വരച്ചു. then this point is 1/2, right? then y equal to 4x minus 2. then this is y axis, this is x axis. then this equation is y equal to 0, right? then നമ്മൾ ഫിഗർ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് വരച്ചു. then y axis-ന് പാരലൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y ആയിരുന്നു ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? y axis-ന് പാരലൽ ആയിട്ട് സ്ട്രിപ്പ് വരയ്ക്കണം. then y axis-ന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. വളരെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മനസ്സിലാക്കാൻ വരയ്ക്കാം. y axis-ന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചു. then ഈ സ്ട്രിപ്പ് ഈ റീജിയനിൽ എവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് വരുന്നത് എന്താ? ഈ റീജിയൻ ഈ സ്ട്രിപ്പ് ഈ റീജിയനിൽ എവിടെ വെച്ചാലും ഈ 1/2 വരെയുള്ള പോർഷൻ ഇവിടെ വരെ വരുമ്പോൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് വരുന്നത് y equal to 0 യാ. പക്ഷെ ഈ സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ നോക്കിയേ, ഈ സ്ട്രിപ്പ് ഇവിടെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ y യുടെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് y equal to 4x minus 2 ആണ്. അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്നത് എന്ത് വരും? രണ്ടിടത്തും സെയിം ആയിട്ട് വരും, y equal to 2 root x വരും. ക്ലിയർ ആണോ? അതായത് നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x ചെയ്യുമ്പോൾ x ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് സ്ട്രിപ്പ് വയ്ക്കുന്നു. അത് ഈ റീജിയനിൽ എവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്നത് പരാബോളയും റൈറ്റിൽ വരുന്നത് ഈ ലൈനുമാണ്. ഈ റീജിയനിൽ എവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരിക. അതേസമയം നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ഓർഡർ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ y ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചു. then ഈ സ്ട്രിപ്പ് ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലോവർ പോർഷനിൽ വരുന്നത് y equal to 0 അപ്പർ പോർഷനിൽ വരുന്നത് y equal to 2 root x ആണ് ഇവിടെ. അതേസമയം ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഞാൻ സ്ട്രിപ്പ് വരയ്ക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ സ്ട്രിപ്പ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ലോവർ പോർഷനിൽ വരുന്നത് എന്താ? y equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന x ആക്സിസ് ആണോ? അല്ല. ഏതാ വരിക? y equal to 4x minus 2 എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ആണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എല്ലായിടത്തും സെയിം ആയിട്ട് വെക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റീജിയനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് കേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് x equal to 1/2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ റീജിയനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പോർഷനിൽ y യുടെ വേരിയേഷൻ ഫ്രം y equal to 0 to y equal to
y equal to 0 to y equal to 2 root x ആണ്. ഇവിടെ x ന്റെ ലിമിറ്റ്സ് എന്ത് വരും? x varies from 0 to x equal to 0 to x equal to 1 by 2. അതേസമയം ഈ റീജിയൻ ആണ് കൺസ്ട്രെയിൻ. then നെക്സ്റ്റ് ഈ പോർഷൻ വെക്കുമ്പോൾ അതായത് x equal to 1 by 2 മുതൽ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് x equal to 1 അല്ലേ, x equal to 1 by 2 മുതൽ x equal to 1 വരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ y യുടെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്താ? 4x minus 2 and upper limit is y equal to 2 root x. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇന്റഗ്രൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. that is volume equal to double integral over r f of xy into dA. that's equal to first integral എന്ന് വരും integral 0 to 1 by 2 integral 0 to 2 root x into 16 minus x square minus y square into dy dx plus അടുത്ത integral 1 by 2 to 1 integral ഇവിടെ lower limit വരുന്നത് 4x minus 2 then upper limit വരുന്നത് 2 into root x into 16 minus x square minus y square into dy dx. ഓർഡർ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണം. അതായത് റേഞ്ചിന്റെ ഡിഫറൻസ്, അതായത് x equal to 1 by 2 വരെ ഒരു ലിമിറ്റ് വരും, x equal to 1 by 2 മുതൽ അടുത്ത ലിമിറ്റ് വരും. രണ്ടിലെ ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. രണ്ട് ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഒറ്റ ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രീതിയിൽ തന്നെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തത്. ഇനി എക്സാമിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ ഓർക്കുന്നില്ല, ഫസ്റ്റ് കേസ് ഓർക്കുന്നില്ല, സെക്കൻഡ് കേസ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഈ ഒരു രീതിക്കാണെങ്കിലും പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കുക, രണ്ട് ലിമിറ്റ്സ് രണ്ട് കേസ് ആയിട്ട് വരും. അതോ ഓർത്താണോ? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, then thank you.